وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن عاشقان مصطفیٰ نے ترتیب دیا ہے، میری دعا ہے خلاق عالم خلاق عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ احباب گرامی، ہمارے محترم و معزز بھائی محمد ذوالفقار صاحب اور عزت مآب محترم و مکرم محمد ریاض احمد قادری صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کے لیے دعاگو ہوں۔ خلاق عالم ان کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے، اور جتنے حضرات آپ تشریف لائے ہیں، خلاق عالم آپ سب کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ قبل اس کے کہ فقیر بات عرض کرے اور آپ سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ اصل میں ٹائم تو ہمارا 10:30 بجے کا تھا، پھر 11:45، پھر 11 اور اب 11:15 ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی کوئی اپنی مجبوریاں ہوں گی، میری اپنی یہ ہے کہ میں ذرا فوجی ذہن کا بندہ ہوں، جو ٹائم دیتا ہوں ٹائم از ٹائم میں پہنچتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے، مجھے کوئی پیچھے محفل میں تھے، انہوں نے اگر 2 منٹ لیٹ کیا تو میں نے 2 منٹ ہی ان کے کھاٹے ہیں کہ یہ آپ کو کٹوتی کرنی پڑے گی، چونکہ اگلوں کا پروگرام ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا پورا دین یہ ٹائم پہ ہے، آپ نمازیں ان کا ٹائم ہے، حج اس کا ایک ٹائم ہے، زکوٰۃ اس کا بھی ایک ٹائم ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہے نا، یہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں جی آ گئے ہو تو بہ جاؤ چٹ، کیڑی گل ہے، یہی گلاں سانوں مار چھڑ دیاں۔ ضرور ٹائم کی پابندی کیا کریں، اس کے ساتھ ہماری شخصیت بھی بہتر ہوگی اور ہمارے جو پیغامات ہیں وہ بھی آسان انداز میں لوگوں تک پہنچ سکیں گے۔ انشاءاللہ گھڑیوں پہ 12 بجیں گے، لیکن ہم آپ کے چہروں پر نہیں بجنے دیں گے، اس سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات ظاہر سی بات ہے اتنا دیر ہو گئی آپ کو بیٹھے ہوئے، بس اوقات بندہ طبیعت کے اعتبار سے تھک جاتا ہے۔ میڈیکل سے تعلق رکھنے والے احباب جانتے ہیں عشاء کے بعد انسان 2 گھنٹے ایکٹیو ہو کے جاگتا ہے، بعد میں بیٹھتا ہے پر بیٹھ ہی جاتا ہے۔ میں زیادہ آپ کو بٹھانا نہیں چاہتا، میری کوشش ہوتی ہے جاگتے جاگتے بات کی جائے، اور یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، یہ بتانا ضروری تھا۔ دوسری بات، آپ اپنی باتیں ختم کر کے فقیر کا سبق سنیں گے، یہ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، مجھے نہ سبق بھول جاتا ہے جب آپ اپنی بات کریں گے یا موبائلوں میں آپ لگے رہیں گے۔ شفقت فرمائیں، میرا سبق سنیں، میں کوشش کروں گا کہ دائیں بائیں نہ جاؤں۔ میلاد میرا موضوع ہے، یہی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تیسری گزارش، جو کھڑے ہونے والے حضرات ہیں اگر کوشش کریں جہاں جہاں جگہ ملے اور بیٹھ جائیں تو آپ کی کمال کی شفقت ہوگی اور مہربانی ہوگی اور آپ کی ذرا نوازی ہوگی، اور ذرا باتیں بند کر دیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ باقی آئیے ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ بڑا سستا سودا ہے، ضرور حاصل کیجئے، 50 مرتبہ والے وظیفے پر عمل کیجئے۔ اور آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات عرض کروں، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ اتنے شوق سے درود پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے یا بھول گیا، فرمایا بن مانگے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز عطا کرتا ہے کہ اس نے درود پڑھ رکھا ہے۔ یہ درود پاک کی برکات ہے، ضرور پڑھا کیجئے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ ہے ہی درود کا مہینہ، اس میں جتنا ہو سکے بطور گفٹ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ درود پاک کا نذرانہ بھیجا کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرات، اب جو میں نے آیت پڑھی ہے میں اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد کروائیے۔
महबूब पाक अलैहिस्सलाम से फरमाया कि उन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। यानी ये सहाबा इकराम और आपकी सारी उम्मत, ये उन सब के लिए यही हुक्म है कि अल्लाह के दिन याद करो। सवाल ये पैदा होता है, सारे दिन अल्लाह के हैं, सारे महीने अल्लाह के हैं, तो यहाँ क्या मतलब है, कौन से दिन हैं जिनको याद करने का कहा गया? तो इसका जवाब उलमा ये देते हैं, हर वो दिन जिसमें अल्लाह ताला की कोई नेमत और रहमत व फजल बंदों को मिले, तो वो चूंकि नेमत के तौर पर एक यादगार हैसियत रखता है दिन, तो फरमाया फिर उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये कुरान की नस से साबित है कि जिसमें कोई रहमत और नेमत आए उस दिन को याद करना चाहिए। मैं ज़्यादा बातें नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ, कायनात में जितनी नेमतें हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जिसका नाम है वो मेरे महबूब करीम की ज़ाती है। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है, बेखसूस फ्रांसी जवानों वाली चाहिए, हुजूर का जिक्र हो रहा है। गिरामी कदर हज़रात, सबसे बड़ी नेमत मेरे आका करीम की ज़ाती अक़दस है। तो भाई अगर कोई नेमत तुम्हें मिल जाए तो कहा गया दिन याद करो। उसका वजह क्या होती है? उस दिन बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है और यही अल्लाह को मतलूब व मकसूद है। लेकिन सबसे बड़ी नेमत जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाती अक़दस है, तो मेरा ख्याल है बाकी दिन बाद में याद करने होंगे, 12 रबीउल अव्वल का दिन पहले याद करना पड़ेगा कि इस दिन में सबसे बड़ी नेमत आई है और अल्लाह कहता है कि मेरे दिन याद करो। कौन से? जिसमें मेरी नेमत मिले। तो नेमत हुजूर है तो दिन तो याद करना है। समझ आ रही है हजरात आपको? ये पहली बात जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है और ये कुरान की नस से साबित है। अब अगर कोई कहे कि दिन आप याद करते हैं तो कहाँ लिखा है, तो कैसे लिखा है? तो भाई कुरान में लिखा है, आप पढ़ लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है, मीलाद किसको कहते हैं? तवज्जो है जी हजरात। मीलाद अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है पैदा होना। इंग्लिश में इसको बर्थडे कहते हैं, पंजाबी जमना कह छड़ देने। हमारी बोली में पैदा होना, ज़बानें बदली, लफ्ज़ बदल गया, माना है पैदा होना। जितनी महाफिल मिलाद की होती है उनका माना होता है वो महफिलें जिनकी निस्बत मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ हो। यानी आका करीम आए तो आपकी विलादत, आपका बचपना, आपकी जवानी, आपके कमालात, आपके मोजज़ात, आपकी शानें, ये सब जिसमें बयां हो उस महफिल को महफिल मिलाद कहा जाता है। तीसरा सवाल ये बनता है कि क्या मीलाद की महफिल हम मना सकते हैं? इधर देखिए मेरी तरफ, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शहर है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लेवल की बात की जाए। हमारे इस्लाम में विलादत को सेलिब्रेट करने का हुक्म है। जब कोई फौत हो जाए तो उस पर शोक सिर्फ 3 दिन है, उसके अलावा आपको रोने धोने की इजाजत नहीं है। ये बात लिख लें। हाँ, जिसका शोहर फौत हो वो औरत 4 महीने 10 दिन के लिए शोक मनाएगी, बाकियों को इजाजत नहीं। हाँ, पूरे साल में जब वो शख्सियत याद आ जाए, इसाले सवाब करें, जिक्र करें, उनके नाम की सबील लगाएं, उनके किरदार को सराहें, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मातम को ना होना, इसकी हमारे इस्लाम में इजाजत है। विलादत जब हो जाए तो सेलिब्रेशन का हुक्म है, आप कर सकते हैं। यही वजह है, बाद लोग पूछते हैं आप विलादत आका करीम अलैहिस्सलाम की मनाते हैं, तो आपके पास लॉजिक क्या है? ये 2 जमातें बढ़ जाए ना कॉलेजों में चल गए, या वो जेलम का लट मिर्जा प्लम्बर उसको जो सुनने लग जाएं, तो बड़े अजीब और गरीब ज़हन में उनके सवाल आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी फक्की देते हैं और बड़े आसान अंदाज में दे रहे हैं और हर बोली में दे रहे हैं। और ये देना हमारा फरीजा है। किसी को अच्छा ना भी लगे तो ये मेरी कुर्सी के साथ वफा है और हम करके जाते हैं। किसी को अच्छा लगे सुभान अल्लाह, ना लगे तो पुत्र डबल सुभान अल्लाह। हम अपना फरीजा पूरा करते हैं। लेकिन ये सुनिए, वो पता क्या कहते हैं? मिलाद है, विलादत है, इसकी लॉजिक क्या है? खुदा के बंदे, हमारे इस्लाम में ये मसला है कि जब भी कोई पैदा हो जाए तो उसका अकीका किया जाए। ये पता है अकीका क्या है? विलादत की खुशी का खाना। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। ये ऊपर क्या है जिसको आप देख रहे हैं? मौलाना साहब बैठे हुए हैं, वो देखे बैठे हैं, अल्लाह दिया बदे। आप इधर देखें, वकील को देखें। यार मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं उत्ते केड़ी शह रखी है। तो भी क्लास में बैठने वाले बंदे के लिए थोड़ा मुश्किलात होती है ना, तो वो मेरी मुश्किल को समझिए और आप तवज्जो कीजिए। हजरात, हमारे इस्लाम में जब भी कोई पैदा हो जाए तो उसका अकीका, ये हुक्म है। विलादत सेलिब्रेट करने का हुक्म है। और कब? फरमाया 7वें दिन, नहीं कर सकता तो 14वें दिन, नहीं कर सकता तो 21वें दिन। ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है। और अगर इन दिनों में भी ना कर सके किसी वजह से, पूरी जिंदगी ऑप्शन बाकी है, आप विलादत को सेलिब्रेट कर सकते हैं।